गुरजीत कौर है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इन्हें कैंसर की भयानक बीमारी से छुटकारा दिया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम गुरजीत कौर आ। मैं पिंड रुड़का कलां जिला जलंधर दे रहण वाली हाँ। अज मैं तुहानूं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देण जा रही हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी दे विच किस तरह काम किया। मेरी गवाही ये आ कि अज तो 12 साल पहला मेरे लैफ्ट ब्रैसट दे विच दर्द होनी शुरू हुई। मैं उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिता। जियों जियों दिन बीतते गए मेरे दर्द जिहड़ी सी ब्रैसट दे विच ज़्यादा रहन लग पई। तो जो ज़्यादा रहन लग पई तो मैं फिर मैडिकल तो ही दवाई मंगा के खा लैंदी सीगी। हौली हौली जिहड़ी मेरी ब्रैसट दे विच दर्द हुंदी सीगी उन्होंने गैल्टियां दा रूप धारण कर लिया। जदों मैं अपनी ब्रैसट नूं हत्थ लाउंदी सीगी तां मेरी ब्रैसट दे विचों पानी निकलदा हुंदा सीगा। ते उस तो बाद मैं फिर दवाई मंगाउणी, फिर मैडिकल चों दवाई मंगा के तां दवाई खा लैणी। इसे तरह 2016 तक मेरे दर्द जिहड़ा सीगा वो वाधा ज़्यादा वध गया। 2016 दे विच जदों मेरी ब्रैसट दे विच ज़्यादा पेन होण लग पई तां फिर असीं पिंड दे विच हस्पताल असीं जदों उत्थे गए तां उस डॉक्टर ने दस्सिया भई तुहाडी ब्रैसट दी जिहड़ी शेप आ वो बदल चुकी आ, स्वैलिंग ज़्यादा आ। उन्होंने थोड़ी जी मैडिसन दित्ती, दवाई दित्ती ते उन्होंने कहा भी तुसीं वड्डे हस्पताल इहनूं लै जाओ। फिर जदों असीं वड्डे हस्पताल गए तां डॉक्टर ने मैनूं चैक कीता ते चैक करके उन्होंने मैनूं कहा भई तुसीं अपनी स्कैनिंग करा के लैके आओ। जदों असीं स्कैनिंग करा के लैके आए तां उन्होंने कहा भई तुहाडी ब्रैसट दे विच रसौलियां आ, भी तुहाडी रिपोर्ट सही नहीं हैगी ते तुसीं हुण सूई वाला टेस्ट करा के लैके आओ तां फिर सानूं पता लगूगा भई ये की चीज़ आ। जदों असीं सूई वाला टेस्ट कराया तां जदों उहदी रिपोर्ट आई तां जिस टाइम उहदी रिपोर्ट आई तां उन्होंने दस्सिया तुहानूं कैंसर आ तां जिहड़ी तुहाडी ब्रैसट आ वो रिमूव करनी पैनी आ। जदों डॉक्टर ने कहा भई तुहाडी जिहड़ी ब्रैसट आ वो रिमूव करनी पैनी आ ते इहदा ऑपरेशन करना पैना आ। ये गल सुन के मैं बहुत घबरा गई। डॉक्टर ने मैनूं 3 दिन दिते सीगे भी 3 दिन बाद तेरा ऑपरेशन बहुत जरूरी आ। तो डॉक्टर ने यह भी नाल कहा सीगा भी जिहड़ी तेरे कैंसर की स्टेज आ वो दूसरी आ ते जेकर तेरा ऑपरेशन ना होया तो जिहड़ा तेरा कैंसर है वो सारी बॉडी दे विच फैल सकदा आ। ये गल सुन के मैं बहुत परेशान हो गई सीगी। जदों मैं घर आई ना मैनूं नींद आई ते ना मैनूं चैन आया। मैनूं ये नहीं पता लगा भी दिन आ जां रात आ। मैं उठ के बैठदी सी, पै जांदी सी, बैठदी सी, पै जांदी सी, भी मैनूं कुछ नहीं सी पता लगदा भी मेरे नाल हुण की होण वाला आ। जदों मैनूं डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर विच लैके चले तां डॉक्टर साहब ने कहा भी तेरे मन दे विच कोई गल हैगी आ तां सानूं तूं पहलां ही दस दे। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं जीना चाहुंदी हाँ। तो वो कहंदे कोई होर गल? मैं कहा नहीं होर गल नहीं हैगी, मैं जीना चाहुंदी। मेरे बच्चे छोटे छोटे आ ते साडे पिंड दे विच कैंसर दे नाल कई मौतां हो चुकियां सीगियां। मैं बहुत डर गई सीगी। मैनूं ये लगदा सीगा भी जदों मेरा ऑपरेशन होना आ, ऑपरेशन तो बाद पता नहीं मैं दुनिया देख पाउणी आ जां नहीं देख पाउणी। डॉक्टर साहब मैं जीना चाहुंदी। मैं बार बार डॉक्टर नूं यही गल कही जा रही सी। जदों मेरा डॉक्टरां ने ऑपरेशन करके मेरी लैफ्ट ब्रैसट नूं रिमूव करके ऑपरेशन थिएटर चों बाहर लैके आंदा तां मेरी जिहड़ी हालत सी वो बहुत खराब हो चुकी सीगी। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ मेरी ब्रैसट दे विच डॉक्टर ने 2 पैप पा दिते सीगे तो जिहदे नाल मेरे शरीर नूं बहुत तकलीफ रही आ। 20 दिन उन्होंने मेरे ब्रैसट दे विच पैप पाई रखे। तो उन्होंने पैप इस करके पाए सीगे भी जिहड़े मेरे ब्रैसट दे विच कैंसर दे सैल आ वो मेरी बॉडी विच ना जा सकन। तो पैपां दे नाल उन्होंने एक बोतल लाई हुई सीगी भी जिहड़ा मेरे ब्रैसट दे विचों खून निकलदा सीगा तां वो जिहड़ा खून सीगा उस बोतल दे विच जमा हो सके। फिर डॉक्टर ने 3 दिन बाद सानू घर जाने लिए कह दिता तो डॉक्टर साहब ने घर जाने तो पहला सानू ये कहा भी जिहड़ी तुहाडी ब्रैसट कट्टी आ उहदे विचों सैंपल लैके असीं बंबे भेज दिता आ ते उहदी रिपोर्ट जिस टाइम आउणी आ फिर असीं तुहानूं दस्सांगे भी इहदा इलाज अगे की होना आ। भी ये इकल्ला ऑपरेशन तक नहीं सीमित हैगा
ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋ ਲੱਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮੋ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀਮੋ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਟੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਮੋ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਮੋ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 40 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਾਲ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ। ਕੀਮੋ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 1,10,000 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀਮੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਘਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹੀ ਕੈਂਸਰ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕੀਮੋ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੂਗੀ। बीमारी की आत्मा को डांटो, बीमारियों को डांटो, जो कुछ नहीं कर सकते वो करो। हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी में मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਕਰੂਸਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੂਸਡ ਹੋ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਆ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੈਟੀਆਂ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਕ ਵਗਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ ਲਿੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਲਿੱਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।